Okay, see. Hey, তুমি online কেন? ইফতিখার? Sir, problem. কি problem? আচ্ছা স্যার। Okay, start করি। দেখো strips of copper foil and magnesium. এই যে কথা না, আহাদ এটা দেখো, আমি যেটা বলি এটা দেখো। Strips of copper foil and magnesium ribbon were cleaned with sandpaper and then connected as shown below. The bulb lit up. Okay, so copper foil, magnesium ribbon, sulfuric acid. Sulfuric acid টা কি এখানে? Very good. So, একটু পড়াশোনা করলে রেসপন্স চেঞ্জ হয়ে যায়। Electrolyte, very good. Why were the metals cleaned? So that if there were some unwanted substances or objects that need removed. To remove impurities. To remove impurities. To remove impurities so that they can conduct better. They can be a better conductor. Right? Impurity remove korle, they will be a better conductor. Name the electrolyte used. Sulfuric acid. Okay. Explain why the bulb lit up. Electrons passed through this. Electron passed from copper foil to magnesium ribbon through the wire. That's why bulb lit up, right? Copper কোন দিকে যাবে? Electron from magnesium to copper. Exactly. No. From the more reactive metal to the less reactive metal. Always. Electron কোন দিকে কোথায় যাবে? From the more reactive metal to less reactive metal, right? Copper to transition metal. Copper. Or magnesium key. It's a group 2 metal. So group 2 metals should be more reactive than the transition metals, right? আর এই যে গ্রুপ মেটালস এর কথা আমরা বলছি, ধরো আমরা সিজিয়াম আর পটাশিয়াম কে এই ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করলাম, which one is more reactive, সিজিয়াম or potassium? Cesium, sir. The metals which are below in the group, they are more reactive. খেয়াল থাকবে কথাটা? তাহলে ফ্রান্সিয়াম is most reactive. আর গ্রুপ 1 আর গ্রুপ 2 মেটালের মধ্যে কোনটা বেশি রিঅ্যাক্টিভ? Group 1, sir. গ্রুপ 1. হ্যাঁ, তাহলে তুমি যদি মেটালের রিঅ্যাক্টিভিটি তুমি নিজে বানাবা, চিন্তা করলা যে আমি নিজে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ বানাবো, তাহলে কিভাবে বানাবা? প্রথমে লিখবা কি? ফ্রান্সিয়াম, এরপর সিজিয়াম, এরপর রুবিডিয়াম, পটাশিয়াম, এরপর সোডিয়াম, লিথিয়াম। হাইড্রোজেন কিন্তু এখানে না, হাইড্রোজেন কিন্তু নরমালি ওই যে মিডলে, ওইটা কিন্তু ইটস নট কারেক্ট, ওইটা ওইখানে থাকবে না। Sometimes hydrogen behaves as, since it has 1 electron in the outer shell, sometimes it behaves as group 1 metal, right? But it is not group 1 metal. Hydrogen is neither a metal even, right? এরপর লিথিয়ামের পরে কি? রেডিয়াম, এরপর ব্যারিয়াম, স্ট্রন্টিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম। ব্যারিলিয়াম নিয়ে আমরা কথা বলি না। ব্যারিলিয়াম ইজ আ প্রবলেমেটিক আর কি, মানে এটার অনেক উল্টাপাল্টা ক্যারেক্টার আছে আর কি। সো এটা নিয়ে আমরা খুব বেশি, এটাকে আমরা মেটালের মধ্যে ইভেন ধরি না। এরপর হচ্ছে তোমার ধরো গ্রুপ 3 অ্যালুমিনিয়াম মেটাল, দিজ আর ভেরি রিঅ্যাক্টিভ। কারণ গ্রুপ 3 তো আর কোনো মেটাল আমরা পড়ি নাই, শুধু অ্যালুমিনিয়াম পড়ছি। আর বোরন তো নন মেটাল গ্রুপ 3 তে, উপরে যেটা বোরন, রাইট? এরপরে ধরো আস্তে আস্তে ট্রানজিশন মেটাল গুলো আসবে। সো এইভাবে তুমি ইভেন নিজেই একটা রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ, রাইট? আর এই পিরিয়ডিক টেবিল তো এক্সাম হলে নিয়ে যাওয়া, এটা তো মেমোরাইজ করার কিছু নাই। ফায়দা জানো তো? ওকে, ভেরি গুড। তাহলে এক্সপ্লেইন why the bulb lit বললাম। which metal releases electrons into the circuit? Magnesium. Very good, magnesium. In this arrangement, energy is being changed from one form to another. Explain. Chemical energy to electrical energy. Chemical energy to electrical energy. এই যে chemical energy, ধরো ম্যাগনেসিয়াম কি হবে? is forming magnesium 2+ and 2 electrons will be released. এই দুইটা ইলেকট্রন কি হবে? এই সার্কিট দিয়ে আসবে। এই যে দুইটা ইলেকট্রন আসতেছে, এই যে পাস করতেছে, এই যে এখানে আসছে। এরপর ওই যে সালফিউরিক অ্যাসিডে কি আছে? হাইড্রোজেন আয়ন আছে। These 2 hydrogen ion will gain 2 electrons to form hydrogen gas. তখন দেখবে এই দিক দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের বাবলস বের হইতেছে। হ্যাঁ, তাহলে এই যে electron released and electron gained by hydrogen ion, that's how it will go, right?
Question 5. Yes, question E. In this arrangement, energy is being changed from one form to another. আমরা বলতেছি যে এই যে যেটা হইতেছে ম্যাগনেসিয়াম ইজ লুজিং ইলেকট্রন, এটা কি? এটা কেমিক্যাল চেঞ্জ, রাইট? রেডক্স রিঅ্যাকশন কি? এটা কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন তো রেডক্স রিঅ্যাকশন। তাহলে এই যে ম্যাগনেসিয়াম ইজ লুজিং ইলেকট্রন, এই যে দেখো দুইটা ইলেকট্রন লস্ট বা রিলিজড, দুইটা ইলেকট্রন লস্ট, এই দুইটা ইলেকট্রন আসছে, আলটিমেটলি কি হয়েছে? এই যে লাইট বাল্ব, যেটা বাল্ব ইজ লিট, তার মানে কি কেমিক্যাল এনার্জিটা কিসে কনভার্ট হয়েছে? ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে। বোঝা যায়? সো কেমিক্যাল এনার্জি টু ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি, বিকজ ম্যাগনেসিয়াম loses two electron, that electron passed and passed through the circuit and the bulb lit. Is it clear? Okay, next point. If what is this type of arrangement called? Key question. Key. Huh? What is this type of arrangement called? Sir, electrolysis arrangement. Electrolysis. Sir, will accept cell. A cell. Very good. Huh? Cell. মানে একটা battery structure না? A battery. A cell or a battery, you can say. Give reasons why the setup shown above could not be used as a torch battery. Because The it's not acid acid, will spill out. Cannot store. Spill out. Acid will spill out. আর কি? And it No, will no. be difficult to carry out. It will be difficult to carry. Huh? How will know? It cannot You store don't have energy. the voltmeter. Right? You don't know. Cannot Torch store torch energy. দিলা। That is not the case. ও যেটা বলছে that is fine, because you are using sulfuric acid, and in this setup you cannot put in a torch battery, যেটা হচ্ছে তোমার প্রচুর মুভমেন্ট দরকার। এটা তুমি করতে পারবা কোথায়? ল্যাবে রাইখা দিলা, বাল্ব জ্বালাইলা, ল্যাবের মধ্যে বাল্ব লিট হলো, এটা ঠিক আছে। মানে মুভিং কোনো কিছু পোর্টেবল ডিভাইস, এগুলাতে তো এই স্ট্রাকচার তুমি ইউজ করতে পারবা। বুঝা যায়? ক্লিয়ার? তাহলে these are simple explanations. Last point, খুব তাড়াতাড়ি যাব। Calculation. The gas hydrogen N2H4 burns in oxygen like this. Okay? সবগুলা bond display করা আছে। Count and list the bonds broken in this reaction. How many bonds are broken? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Count and list the bonds broken in this reaction. 6. আর কিছু বলা দরকার নেই। হ্যাঁ, টোটালি তো বলছে। Count and list the bonds broken in this reaction. ও লিস্ট আছে, লিস্ট। হ্যাঁ, লিস্ট আছে, তার মানে তাহলে বলো চারটা NH বন্ড, একটা N সিঙ্গেল বন্ড N, হ্যাঁ সিঙ্গেল বন্ড, একটা O বন্ড। এই তোমার হোমওয়ার্ক হইছে আমান? 1 to 6 তাহলে কি করছো? 1 2 করছো? তাহলে হোমওয়ার্ক হলো কিভাবে? তুমি সাইফ তো আজকে আবার নাই, হোমওয়ার্ক 10টা পর্যন্ত কোচিং এ করে এরপর বাসায় যাবো। তোমাদের ইয়েতে কোচিং এই থাকতে হবে, পড়াশোনা করা লাগবে এখানে বসে বসে। তুমি সাইফ আর আপাতত আর কেউ নাই এই লিস্টে, তোমরা দুইজন আসো। ওকে, কাউন্ট এন্ড লিস্ট দ্য নিউ বন্ডস ফর্ম। একটা N ট্রিপল বন্ড N, রাইট? আর কি চারটা? হ্যাঁ, দুইটা OH বন্ড, তাহলে 2 into 2, রাইট? OH এর সামনে কি আছে? একটা 2 আছে না? তাহলে একটা ওয়াটারের মধ্যে দুইটা OH বন্ড, তাহলে দুইটা ওয়াটারের মধ্যে কয়টা OH বন্ড? বোঝা যায়? প্রোফাইলটা বোঝা যায়? তাহলে 4 OH বন্ড। এই হচ্ছে লিস্টিং, ডান। A B ডান। C, ক্যালকুলেট দ্য টোটাল এনার্জি রিকোয়ার্ড টু ব্রেক দ্য বন্ডস। তাহলে রিকোয়ার্ড করছো চারটা NH বন্ড, কত? আমার স্যার +2। এই দেখো NH বন্ড দেয়া আছে 391 না? আর কত জুম করব? আরে রেড কালার দিয়েই তো দেখা যাবে। হ্যাঁ, Night orange. ওকে। এই Sorry, sir. আচ্ছা, 4 NH বন্ড ইয়ে লেখো তাহলে। তোমাদের তো বুক আছেই। পজিটিভ কত? 391 না? পজিটিভ 391 টাইমস 4, তাড়াতাড়ি লেখো। এটা হচ্ছে পজিটিভ 391 টাইমস 4। এরপর
NN বন্ড এনথালপি কত 498 পজিটিভ 498 দেয়াই আছে কিন্তু সবগুলা আর ও বন্ড কত কত Sir, 391 into 4 হবে না? হ্যাঁ বলছি তো 391 টাইমস 4 এগুলো তো তোমরা লিখবা যে 4 1 1 অক্সিজেন কত বই কই তোমার চিনো নাই এখনো কেন এই কারো কাছে বই নাই রে ও ডাবল বন্ড ও কত বলো না কেন Sir, ও তো normally 16 হয় না? Sir, 498 490 না তাহলে পজিটিভ 490 নরমাল কি হয় 498 এই ছেলে কি হয় নরমালি হ্যাঁ? ও ডাবল বন্ড ও নরমালি কি হয় নরমালি আবার কি এটা কি মেমোরাইজ করব নাকি আমরা ওরা দিয়ে দিবে আমরা ওইটা দিয়ে দিই এগুলো তো আমরা মেমোরাইজ করব না বন্ড এনথালপি ওরা দিয়ে দিতেই হবে লিখতেছো আইমান কই আচ্ছা n ট্রিপল বন্ড n কত নেগেটিভ 945 কিন্তু মেকিং বন্ড এখন মেকিং বন্ড কি মেকিং বন্ড রিলিজেস এনার্জি এক্সোথার্মিক কিন্তু মেকিং বন্ড হ্যাঁ আর কি OH বন্ড 464 না তাহলে নেগেটিভ 464 টাইমস 4 ক্লিয়ার ওকে তাহলে কত আসছে এটা টোটাল নেগেটিভ 945 নেগেটিভ 464 টাইমস 4 হাসান করো নাই এটা না বাসে করো নাই এটা পারো নাই তাহলে কি করাইছি আমি কি করাইছি তাহলে না না করছিলাম বাট স্কুলে করছিলাম অনেক আগে কেন আমি কি করাইছি তাহলে আমি এটা এক্সপ্লেইন করছি না এই যে বন্ড এনথালপি কিভাবে ক্যালকুলেট করা লাগে 2-3 দিন তো শুধু এটাই করাইলাম বলো এই যারা অনলাইনে আছো হোমওয়ার্ক সাবমিট করবা সবাই নেক্সট ক্লাসে নিয়ে আসবো মাইনাস 2801 2801 আর এটা কত ওইটা আসছে স্যার 2220 2220 ডিফারেন্স কত ডিফারেন্স হচ্ছে -581 calculate the energy change in this reaction -581 kilojoule per mole mole তো আমরা এখন পড়ি নাই পড়বো ইনশাআল্লাহ but kilojoule up to this is fine is this reaction exothermic or endothermic সহজ না Yes, very much. where is energy transferred from and to from the reaction to the surroundings. From the chemicals to the where is energy transferred from the reactants or you can say the system to the surrounding system to surrounding universe ঠিক আছে ইউনিভার্স তো পুরাটা মানে reactant and the rest of the thing পুরাটা মিলে হচ্ছে ইউনিভার্স কথাটা বোঝা গেছে reactantও কিন্তু ইউনিভার্সের পার্ট তাহলে ইউনিভার্স can be divided in two types one system মানে the reactants and products আর reactant and product ছাড়া পৃথিবীতে আর যা কিছু আছে সবকিছু কি সারাউন্ডিং হ্যাঁ সো লিখবা সিস্টেম টু সারাউন্ডিং লিখছো আইমান Sir, I'm listed from the chemicals to the surroundings. আচ্ছা তোমাদের পিছনে আমি কত লাইগা থাকবো বলো তো হ্যাঁ কি Sir, I'm listed from the chemicals to the surroundings. মানে কেমিক্যালস টু সারাউন্ডিং ঠিক আছে বাট আমরা তো অলরেডি কেমিক্যালস মানে রিঅ্যাক্ট্যান্ট এন্ড প্রোডাক্টস কে আমরা তো ডিফাইন করছি So chemicals are partial reactants bracket the ইয়ে ফ্রম দা সিস্টেম হ্যাঁ রিঅ্যাক্ট্যান্টস এন্ড প্রোডাক্টস মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে সিস্টেম আর বাকিটা কি সিস্টেম যখন রিঅ্যাক্ট করবে মানে রিঅ্যাক্ট্যান্ট যখন রিঅ্যাক্ট করে প্রোডাক্ট ফর্ম করবে এই সিস্টেম থেকে সারাউন্ডিং ইভেন এটা যদি এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন হয় আমার হাতেও গরম লাগবে তাহলে আমি কি আমি সারাউন্ডিং এন্ড এই অ্যাপারেটাসটা কি সারাউন্ডিং ইভেন দ্য সলভেন্ট যে সলভেন্টটা ইউজ করছো ও তো ডিডন্ট টেক পার্ট ইন দ্য রিঅ্যাকশন ওটা কি সারাউন্ডিং থার্মোমিটারটা কি সারাউন্ডিং সব সারাউন্ডিং বোঝা যায় হ্যাঁ এভরিথিং ইজ সারাউন্ড এটা কিন্তু খুব ভালো করে বোঝার দরকার আছে even if you have solvent in this
মানে রিঅ্যাকটেন্ট গুলাকে তুমি ডিসলভ করছো ওয়াটারের মধ্যে। ওয়াটারটা কি সিস্টেম না, কিন্তু ওয়াটারটা কিন্তু সারাউন্ডিং এর পার্ট, মানে ওয়াটার ইজ অ্যান এক্সটার্নাল থিং আদার দ্যান দ্য রিঅ্যাকটেন্টস এন্ড প্রোডাক্টস। ফাইন, তাহলে এটা মনে রাখো। তাহলে where is energy transferred from and to? Comment on the suitability of hydrogen as a fuel. Very good fuel, তাই না? Can be used as a good fuel. Fuel because It gives us it gives us negative 581 kilojoule per mole energy. তাহলে তো ভালো fuel. Negative 581 is not bad. Toxic is corrosive and toxic. corrosive and toxic কে বলছে তোমার? লেখা আছে? সমস্যা নেই। Hydrogen is not a good fuel though, মানে এটা toxic. Hydrogen gas. Problematic gas. তেলের ট্যাঙ্কি ফুটো করে দেবে। হ্যাঁ? গাড়ির ট্যাঙ্কি তেলের ট্যাঙ্কি ফুটো করে দেবে। না, ওইটা অত corrosive না। toxicity আছে হাইড্রোজেনের। আচ্ছা, whatever, তাহলে এটা শেষ। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের যা 7 and 8 and 9 মনে বাকি আছে, এটা তো আমরা বলছি আমরা রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন করে আর পরে এটা করব। তাহলে জি না না আগে শেষ করি না, ওই চ্যাপ্টার শেষ নাই তো, রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন স্টার্ট করব এখন। আচ্ছা, উই ওয়ান্ট আ নিউ রেকর্ডিং, প্লিজ কাম ইন, আমরা রিভার্সিবল রিঅ্যাকশন নিউ চ্যাপ্টার স্টার্ট করব ইনশাআল্লাহ।